नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2026 ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना एही नववर्ष ठारू आपणकर राशि रे दुई गोटी बड़ राजयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। बृहस्पति आपणकर दशम रे हंस नामक राजयोगर निर्माण करुछंती एवं शनिदेव आपणकर सप्तम रे शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि ना किछि बड़ निश्चिंत भाव रे घटिबाकु जाउछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही नुआ वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा जाउतिला, बड़ आर्थिक समस्या देई आपण गति करुथिले। आपण जेते टंका संचय करिबाकु भाबुथिले ताहा आपणक पाखरे रहु नथिला। आपण ऋण नेइथिले, धार करिथिले, टंका सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह बा परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी टीए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एई नूतन वर्ष ठारू दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही नूतन वर्ष ठारू देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव तथा क्यारियर भाव रे चलन करिवे एवं से राजयोगर निर्माण करिवे। तो एही नुआ वर्ष ठारू आपणकर क्यारियर रे बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे एही बळी किछि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि जहा आपण पूर्वरु कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणकु हठात प्रमोशन मिली जाई पारे। आपणकर चाकरी रे पदोन्नति मिली जाई पारे। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी संतानर कामना रे थिले बा चाकरी खोजिबार लागिथिले बा बेरोजगार थिले सेही मानंकु एही नूतन वर्ष ठारू नूतन कार्य प्राप्ति हेबार सुजोग बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपण समस्त इंटरव्यू रे सफलता प्राप्ति हेब। आपणकु आपणकर कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान प्राप्ति हेब। आपणकर प्रशंसा होई पारे। आपणकु ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेब। आपणकर पाखकु नुआ नुआ काम मान आसीब। आपणकर दायित्व बढ़िब। आपणकर मैनेजमेंट स्किल बहुत भल रहिब। जो व्यक्ति विशेष माने फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, टीचरशिप लाइन रे अछंती, जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती, कृषि भित्तिक कार्य करूछंती, टूर एंड ट्रैवल क्षेत्र रे रहिचंती, सेमानंकु एही वर्ष अनेक सफलता प्राप्ति हेबो। एवं जो माने कंस्ट्रक्शन रो काम करूछंती, इनपोर्ट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती, लौह संबंधित कार्य करूछंती, तेल संबंधित कार्य रे आपणकु अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। गुरु आपणकर दशम भाव रे रही आपणकर द्वितीय भाव, आपणकर धनर भाव, आपणकर चतुर्थ भाव एवं षष्ठ भाव को दृष्टि देउछंती। से द्वितीय भाव को देखिबार माने हला द्वितीय भावटी आपणकर धनर भाव होइथाए, आपणकर गृह परिवारर भाव होइथाए। तेबे आपणकर आर्थिक समस्या पूर्वरु जहा भी किछि लागि रहितिला ताहा एई नूतन वर्ष ठारू दूर हेबाकु जाउअछि। धन कमाइबा पई आपणकु नुआ नुआ रास्ता मान मिली जिवो।
ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥିମାନ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା କନସିଭ୍ କରିବାର ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜର ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଖେଳାଖେଳି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଶନିଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ବିବାହକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି
ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁମଧୁର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।